वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ बल हुक्मी जो कि नकोदर विखे स्थित है। इस स्थान ते बाबा जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है ते इस स्थान ते हर पुण्य नूं संगतां दूरों दूरों पहुँचदियां हन ते बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करदियां ने। धन धन बाबा नंद सिंह जी नानसर कलेरां वाले उन्हां तो वरसाए धन धन बाबा ईशर सिंह जी महाराज उन्हां तो वरसाए बाबा कुंदन सिंह जी दे प्रथम सेवक बाबा गुरबख्श सिंह जी इत्थे अपनी सेवावां दे रहे ने, जिन्हां नूं ग्रीनरी का बहुत ही शौक है ते इह स्थान बहुत ही हरिया भरिया है। सरोवर विखे साफ सुथरा पानी है ते हर जगह हरियाली ही हरियाली। साई टीम ने इत्थे सेवा निभा रहे बदनी जी नाल विशेष गलबात की, जिन्हां ने सानूं इस स्थान बारे विस्तार नाल जानकारी दी। आओ लैके चलते हैं तुहानूं गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब बल हुक्मी नकोदर विखे। नकोदर तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बिल्कुल GT रोड के उत्तों आप मुड़ते हैं आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही रमणीक जगह जी है बाबा जी ने बनाई हुई है। और जिस तरीके के नाल स्टार्टिंग तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारा जो पार्क जो आप एंट्रेंस होंगी है वो नाल एक पार्क है प्यारा आप देख सकते हैं कि इसके हर तरह के जिम और हर चीज़ लगी हुई है। ये पवित्र स्थान जो आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा बल हुक्मी नानकसर एक ऐसा स्थान जिथे हर पुण्या के जोड़ा दिहाड़े के उत्ते हज़ारों की गिनती के संगतां जिहड़ियां आके नतमस्तक होंदियां ने और इस जगह के उत्ते अपना जीवन सफला करदियां। देख सकते हैं कि ये बगीची है धन धन बाबा कुंदन सिंह जी की और सारे पासे ग्रीनरी हरेक पासे ग्रीनरी है। बाबा जी खुद जोड़े है इतों के मुख सेवादार उन्होंने बहुत ये चीज़ का शौक है कि मैं इनू हरिया भरिया रखा और नवी चीज़ जी क्रिएशन है ये मैं कर बहुत ही प्यारा दरबार जोड़ा है बाबा जी का सुजोबत है इत्थे। वाहे गुरु 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 वाहे पवित्र स्थान के सचखंड दरबार दे विच और बाबा गुरबख्श सिंह जी जोड़े मुख सेवादार ने जिन्होंने बाबा कुंदन सिंह जी ने बहुत वड्डे आशीर्वाद दे के नवाजिया और जिहड़ी इन्होंने मूँह दे गल निकल जाती है वही पूरी हो जाती हैगी आ। बाबा जी ने इन्होंने मतलब एक तरह का ना पहला तो ला के सेवादार होने कार सब तो प्यारे सेवादार बना के जोड़ा है इत्थे उन्होंने इस जगह के उत्ते सेवा दी सी और उस समय इत्थे रोही बियाबान सीगा जदों बाबा जी ने इस जगह की सेवा दी। अज आप देख सकते हैं कि हरिया भरिया जोड़ा है सारा ये बगीची बनी हुई है और बाबा जी ने एक दिन भी कदे मिस्त्री नहीं हटन दिते कदे ग्रीनरी नहीं घटन दी। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का नक्शा बदल के रखता है इस स्थान के उत्ते ऐसी मनमोहक चीज़ा बनिया ने भी थोड़ा असी जिदा आप दिखा के आए हैं पहला स्टार्टिंग के उत्तों ला के ग्रीनरी कितना वधिया सरोवर उस पानी तुम देख सकते हो जल जोड़ा है कितना मतलब साफ सुथरा जल वो सुशोभित है और हर जगह के उत्ते सवावां है। घर के मुखबानी बाबा नंद सिंह जी नानसर कलेरां वाले जिन्होंने बूटे लाए सारे और उन्होंने सेवादार ने सारे वर्ल्ड के जोड़ा नानक नाम लेवा संगतां नूं नाल जोड़िया और वही स्थान जिदा आप देख सकते हैं बल हुक्मी विखे बाबा जी के बाबा नंद सिंह जी के परम सेवक बाबा कुंदन सिंह जी नानसर कलेरां वाले और उन्होंने वसाए हुए बाबा गुरबख्श सिंह जी जोड़े इतने सेवादार ने। इधर आप देख सकते हैं इतने बाबा ईशर सिंह जी महाराज नानसर कलेरां वाले जोड़े बाबा नंद सिंह जी तो वरसाए सीगे उन्होंने बहुत लंबा समा जी सेवावां कीतियां और उन्होंने तो गांह जोड़े है बाबा कुंदन सिंह जी और कुंदन सिंह जी बाबा जी ने जिदा सेवावां दे के बाबा गुरबख्श सिंह जी नूं नवाजिया। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तुसीं देख रहे हो ये वो स्वरूप है जिहदे विच बाबा नंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए और सारी दुनिया को उतारिया और बाबा कुंदन सिंह जी ने इस बाबा नंद सिंह जी को हाजर नाजर मानते हुए गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप
ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਕਿ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਪੁੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋਰ ਸਿਮਰਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਓ ਨਾਲ ਦੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਗ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਤਾਲ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੋ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਾਰਾਂਦਾਰੀ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਨਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਾਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ 1722 ਤੋਂ 1739 ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਸਣ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸਣ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਪਏ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਅਸਥਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਝਿੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੁੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਾਧੇਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਸਕਾਉਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸੀ, ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ ਵਗੈਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਸਕਾਉਣੀ, ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣੀ ਲਗਵਾ ਕੇ
ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਸਰੂਪ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚਣ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਸਰੂਪ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਆਸਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਪੁਕਾਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਛੋਟਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ, ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਵੇੜੇ। ਆਹ ਦੋ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਪੜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਢਣੋਂ ਕੱਟਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਈਏ, ਔਰ ਬਦਨੀ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਬਦਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਹੀ ਬੀਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਵਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਰੀਠੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਖਤ। ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਦਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਬਦਨੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਦਨੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਲ ਹੁਕਮੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਪੜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਬਦਲੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅੰਗ ਪਰਤਨੇ ਹਨ। ਅੰਗ ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ, 2 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ, 2 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ, 2 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ,
ਤੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ 4.5 ਘੰਟੇ 5-6 ਵੀ ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 6:15 6:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਕ ਦੀ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਥਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਗਾਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅੰਜਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਹਨ ਬਾਬਾ ਟਲ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਘਲ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿਗਾ ਕਿ ਥੌੜੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦ ਖੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸੇਵਾ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਖੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਵਰ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਉਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5-4 ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੋਜ਼
ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਦਾ, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ NRI ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਬਲ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਗਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਦੇਖੀਏ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਦਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ।